నమస్తే, వెల్కమ్ టు వీటీ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మహేష్. ముందుగా వార్తలోని ప్రధాన అంశాలు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్. యుద్ధ వీరుల స్మారక స్తూపాన్ని సందర్శించిన ప్రధాని, రక్షణ మంత్రి. తెలంగాణ మిగతా రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది. ప్రశంసించిన తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్. ఏపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణను కీలకంగా భావిస్తుంది. వెల్లడించిన ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్. వీత్రీ న్యూస్ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన చైర్మన్ లయన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సత్యం పేరుతో కొత్త చార్టర్ ప్రారంభం. ఫౌండర్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన లయన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ. ఇక డీటెయిల్ చూస్తే 72వ భారత గణతంత్ర వేడుకలు న్యూఢిల్లీలోని రాజ్పథ్లో సైనిక పాఠవాన్ని చాటుతూ ఘనంగా జరిగాయి. తొలుత సంప్రదాయం ప్రకారం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్లు జాతీయ యుద్ధ వీరుల స్మారక స్తూపాన్ని సందర్శించి అమరులైన సైనికులకు నివాళులు అర్పించారు. రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి వందన సమర్పణం చేశారు. ఆ తర్వాత వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఫ్రాన్స్ నుంచి గత సంవత్సరం ఇండియా దిగుమతి చేసుకున్న రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు తొలిసారిగా గణతంత్ర పరేడ్లో పాల్గొన్నాయి. ఇవి చేసిన వర్జికల్ చార్లీ విన్యాసాల అతిథులను చప్పట్లతో స్వాగతిస్తూ తిలకించారు. లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా చూడాల్సిన ఈ క్షణాలను వేల మంది మాత్రమే వీక్షించగా కోట్లాది మంది టీవీ ఛానల్స్, వెబ్ మీడియా ద్వారా తిలకించారు. Rajpath resonating with the 21-gun salute. And as the sun, the dispeller of darkness, warms the entire area with its golden glow, we take deep pride in our land. No other land in the world has. ఇక హైదరాబాద్లోని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తెలంగాణ మిగతా రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని చెప్పారు. కరోనాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధీటుగా ఎదుర్కొందని ప్రశంసించారు. భారత్ బయోటెక్ తొలి దేశీయ కరోనా టీకాను అభివృద్ధి చేసిందని గుర్తు చేశారు. కరోనాపై పోరాటంలో శ్రమించిన ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 75 లక్షల మంది కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారని అన్నారు.
The parade commander will now seek the permission of the governor to march off the contingents. Important to note that 65% of CC cameras installed in the country are in Telangana state. The police command control room center set up by the state-of-the-art technology, which is the first of its kind in the country, will be opened soon in Hyderabad. The entire police department has been revamped for effective maintenance of law and order, for better coordination among the police stations. Employees' welfare. Since the formation of Telangana state, the government gave a priority to the welfare of all sections of the government employees. In the initial period of state formation, 42% fitment was given to the government employees. Salaries of the employees who are all working with meager wages, such as outsourcing, contract and others, have been increased. The state government has decided to increase the salaries to benefit every employee and pensioner. The state government has also decided to enhance the age of superannuation. The process to increase the salaries and age of retirement is in progress. The process to fill all vacancies on compassionate grounds is also going on. The process of giving promotions is on fast pace. Once the promotions are given, the resultant vacancies will be filled up immediately. The state government, with full dedication, determination and commitment, has successfully been able to reconstruct and rebuild the state. Though a newly born state, the Telangana has achieved great success in several sectors and has been attracting the attention of the entire country and became a role model, that is Telangana model. The strong foundations are being laid for a Bangaru Telangana, where there is no hunger, no suicides, and where there is bountiful of peace and happiness, wealth and prosperity. With the support and cooperation of the people, I am confident that this yagna of progress and development would be taken forward by the state government with unparalleled commitment and wholehearted dedication. Telangana, the new state, with new schemes, with new initiatives, new innovations, created new successful record. With this, the younger state is emerging as the strongest state. నూతన రాష్ట్రములు, కొత్త పథకాలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, సరికొత్త విజయాలతో కొత్త రాష్ట్రమైన తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా దిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై హింద్, జై తెలంగాణ బలమైన రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, జై హింద్. విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన 72వ గణతంత్ర వేడుకల సందర్భంగా బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి ప్రసంగించారు. అభివృద్ధి కేంద్రీకరణ గతంలో ఇబ్బందులు సృష్టించిందని పేర్కొన్నారు. దానివల్ల ప్రాంతీయ అసమానతలు తలెత్తాయని చెప్పారు. అందుకే ఏపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ కీలకంగా భావిస్తుందని చెప్పారు. ప్రాంతీయ సమానతల కోసం 3 రాజధానులు అవసరమని గవర్నర్ తెలిపారు. విశాఖను పాలన రాజధానిగా చేయాలని భావిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా చేయాలనుకుంటున్నామన్నారు. అమరావతి శాసన రాజధానిగా ఉంటుందని బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ తెలియజేశారు. రాష్ట్రీయ సెల్యూట్, సలామే షస్.
the necessary infrastructure which includes storage and movement mechanism of the vaccines. We have to respect all faiths, and that is what our tradition has been. The recent distractions from the guiding principle laid down in the preamble of our constitution are very distressing. The government is very firm in safeguarding the social fabric which is spun by the colorful yarn of various faiths that reflects unity in diversity. While the government believes this principle in letter and spirit, some vested interests have been trying to whip up passions by instigating and restoring to unsavory incidents which are crude, meaningless, and are blessed with ulterior motives. Desecration, vandalism are ఇక వీటీ న్యూస్ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. చైర్మన్ లయన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి జెండా వందనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మహనీయుల చిత్రపటాలకు పుష్పాంజలి ఘటించి వారి త్యాగాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీటీ న్యూస్ డైరెక్టర్ కాచం సాయి, అవుట్పుట్ ఎడిటర్ మారుతీరామ్, కరెస్పాండెంట్ నవీన్, రిపోర్టర్స్, న్యూస్ రీడర్స్, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రచనల ద్వారా ఈరోజు దాదాపు 70 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో కావచ్చు కొన్ని వర్గాల వారికి
ప్రాథమిక హక్కులు అందకపోవడం కూడా బాధాకరం. కానీ ఎంతో గొప్ప స్ఫూర్తితోటి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ విలువలు, ఆ నైతికత, ఆ చట్టబద్ధత దాన్ని ఇంకా గ్రామ స్వరాజ్యం రాలేదని చెప్పుకోవచ్చు. మరి దాంట్లో తప్పకుండా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ చట్టాల ద్వారా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలని గౌరవించి ఇంకా అక్కడక్కడ జరుగుతున్నటువంటి హత్యలు కావచ్చు, ఆత్మహత్యలు కావచ్చు, లేకపోతే అత్యాచారాలు కావచ్చు, పర్టికులర్గా దాని మీద కఠినమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చి విధంగా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. మరి ఆ చట్టాలు అమలు దాంట్లో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకు ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని, మనం రూపొందించుకున్నటువంటి బైలాస్ కానీ ఆ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సత్యం పేరుతో కొత్త చార్టర్ ప్రారంభోత్సవం లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎవరెస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ చైర్మన్ లయన్ జూలూరు రఘు, కో ఎక్స్టెన్షన్ చైర్మన్ లయన్ కాటం సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లోని కర్మన్ ఘాట్ శ్రీలక్ష్మి కన్వెన్షన్ హాల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. వివిధ రంగాలలో నిష్ణాతులైన 63 మంది లయన్స్ సభ్యులతో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సత్యం కొత్త చార్టర్ ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థకు ఫౌండర్ చైర్మన్గా డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ పదవి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా లయన్ కాచం సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ 63 మందితో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సత్యం కొత్త చార్టర్ను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ సంస్థ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడతామని తెలియజేశారు. అనంతరం పేద విద్యార్థికి చదువుకోవడానికి ఖర్చుల నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ లయన్ ఆర్ సునీల్ కుమార్, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లయన్ మనోజ్ కుమార్ పురోహిత్, మాజీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లయన్ గార్లపాటి జితేందర్ కుమార్, మాజీ మల్టిపుల్ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ లయన్ గోలి అమరేందర్ రెడ్డి మరియు మాజీ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్లు, రీజియన్ చైర్పర్సన్స్, జోనల్ చైర్పర్సన్స్, వివిధ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సభ్యులు, ఆఫీస్ బేరర్స్ పాల్గొన్నారు. न्यू चार्टर प्लेन क्लब के प्रेसिडेंट लायन और सब कहता हूँ और मैं कांचन सत्यनारायण जी को बधाई. Fellow Lions, the symbol of authority, the gavel is being presented to the President, Lion Kacham Satyanarayana Garu, Dr. Kacham Satyanarayana Garu. This December, we started this wonderful club. And it was not just starting this wonderful club, but we had overtaken the membership of United States of America. Intakmundo, United States of America was the largest nation in terms of Lions membership. Gani, in December lo manamanta prayatnam cheste, India became #1 country in the world in terms of membership. And that is what is our achievement this year. Congratulations to every Lion who was part of it. And we were a part of this effort. Lion Kacham Satyanarayana Garu, ఈనాటి ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫీసర్, ముఖ్య అతిథి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే లయనిజంలో అత్యున్నత పదవి పాస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన మన ప్రియతమ సునీల్ కుమార్ గారు, డైనమిక్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ లయన్ మనోజ్ కుమార్ పురోహిత్ గారు, వేదికను అలంకరించిన ఇతర ముఖ్యులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా నమస్కారం. ఈరోజు మనం చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎవరికైనా ఆపద వచ్చిందంటే, ఒక కార్మికునికి ఆపద వచ్చిందంటే, మొన్న జరిగినటువంటి కరోనా పీరియడ్లో మొత్తం మైగ్రేటెడ్ లేబర్ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఒక బీహార్కో ఒరిస్సాకో పోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చాలామంది మైగ్రేటెడ్ లేబర్కు లయన్స్ క్లబ్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి ఎంతో కొంత సహాయ సహకారాలు అందించి వాళ్ళకు బట్టలు కానివ్వండి, బస్ కిరాయిలు కానివ్వండి, ఇక్కడ బిలో పావర్టీ లైన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్లకు చేసేటువంటి సేవలో మరి ఇక్కడ డయాస్ మీద కూర్చున్న అందరూ కూడా దాదాపు లయనిజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతమైనటువంటి వ్యక్తులే. మరి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకు ఆర్థికంగా మేము ఉన్నామని కాకుండా ఒక సేవ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆ చౌరస్తాలో నిలబడి సేవ చేస్తే నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయినాం. అంటే ఇంత పెద్ద గొప్ప వ్యక్తులు, ఇంత డబ్బున్న వ్యక్తులు వచ్చి ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించే దాంట్లో కీలకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ఆపర్చునిటీ మాకు ఇచ్చినందుకు మేము గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామని చెప్పి మా క్లబ్ సభ్యులందరి పక్షాన మేము అనుకున్నాం. డాక్టర్ కిరణ్ అండ్ డాక్టర్ శ్రవణ్, రాజేంద్ర ప్రసాద్, కరుణాకర్, నలుగురు డాక్టర్లు మాకు ఉన్నారు, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్. అంటే వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు.
వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఒక పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్ని మీ అందరి యొక్క సూపర్విజన్ తోటి కావచ్చు, లేకపోతే మీ అందరి యొక్క సలహాలతోటి మాకు చాలామంది మేము అదృష్టంగా భావిస్తాం. ఏంటంటే 63 మందిలో 63 మంది ఒక్కొక్క కళల్లో ఒక్కొక్క రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. సో 63 మంది సమ్మేళనంతో మేము పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీకు రాబోయే కాలంలో చెప్తాం. అలాగే ఈరోజు చారిటీ విషయానికి వస్తే ఇది ఒక కార్యక్రమం, ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చారిటీతోటి స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మిత్రుడు జగన్, మెట్ల జగన్ హైదరాబాద్ ఎవరెస్ట్ క్లబ్కు ఒక పిల్లోడు వచ్చి ఫీజు కట్టలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నామని చెప్తే వారికి ఈరోజు చారిటీని అందించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. అలాగే రేపు జరగబోయేటువంటి రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ 31వ తారీఖు రోజు సునీల్ సార్ చెప్పిండు, జాన్సన్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి రీజనల్ ఆదిలాబాద్ అర్బన్, రూరల్ తాంసీ, తలమడుగు, గుడిహత్నూరు మరియు ఇచ్చోడ మండలాల శివార్లో జరుగుతున్న అక్రమ మరం తవ్వకాలు విరివిగా జరుగుతున్నాయి. అక్రమ తవ్వకాలను వెంటనే అరికట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్డీఓకు ఏఎఫ్ఐఎఫ్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు రామడుగు జాషువా, సిర్ర దేవేందర్, మాల్యాల సంప్రీత్ ఆధ్వర్యంలో మెమరాండం అందజేశారు. రోజున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ఇన్వార్డ్లో అలాగే జిల్లా ఆర్డీఓ గారికి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్ అర్బన్, ఆదిలాబాద్ రూరల్, అలాగే తాంసీ మండల్, తలమడుగు మండలం మరియు గుడియత్నూర్, ఇచ్చోడ మండలాల్లో అక్రమ మొరం తవ్వకాలను అరికట్టాలని ఈరోజు మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇంతకుముందు కూడా ఈ నెల 15 తారీఖు నాడు కూడా ఆర్డీఓ గారికి, జేసీ గారికి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎలాంటి స్పందన లేకపోవడంతో ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అలాగే ఆర్డీఓ, జేసీ గారులకు కూడా మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. లేని పక్షంలో ఈ అక్రమ మొరం తవ్వకాలను వెంటనే అరికట్టకపోతే ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అలాగే బోధన్ రుద్రూర్ మండల కేంద్రంలో సుమారు 40 ఎకరాల్లో ఉన్న కందకాన్ని బడాబాబులు కబ్జా చేసుకుని అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ నిర్మాణాలు కబ్జాలపై సంబంధిత అధికారులు, పాలకులకు అనేక గ్రామ సభలలో విన్నవించినా పట్టించుకోవడం లేదని, మామూళ్ల మత్తులో మునిగి బడాబాబుల కందకం జాగాలు దారాదత్తం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. సామాజిక కార్యకర్త గాండ్ల బాలరాజు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికైనా పై స్థాయి అధికారులు, పాలకుల కబ్జాపై దృష్టి సారించాలని, లేని పక్షంలో గ్రామంలో ప్రజలను ఏకం చేసి ఉద్యమాలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. భూమి ఉందన్నారు, అసలు ఎంత ఇప్పుడు భూమి ఉంది, ఏం కథ, మా పంచాయతీ సర్పంచ్ గారికి కానీ మా ఈఓ గారికి కానీ మేము ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి 30 రోజులు గడువు పెట్టిండు. ఆ గడువు పెట్టిన రోజులన్నా కొంచెం ఆపండి సార్ అంటే వాళ్ళకు నల్ల కనెక్షన్లు ఇచ్చేటిది నల్ల కనెక్షన్లు ఇస్తుండ్రు, మళ్ళీ మొరం పోసుకొని మళ్ళీ లెవెల్ చేసేది లెవెల్ చేస్తుండ్రు. దీని మీద ఎంతమంది అసలు ఏ పార్టీ వాళ్ళు కూడా దీనికి సహకరించాలనేది కూడా లేదు. మేము ఒక గ్రామ పౌరులుగా దాన్ని ఎదుర్కొని ఎక్కడి దాకైనా కూడా దాన్ని కొట్లాడటానికి మేము సిద్ధము. ఎక్కడికి మా ఊరు ఆస్తులు మేము కాపాడుకోవటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. దీనికి మీ పత్రికా విలేకరులు ఇటువంటి వాళ్ళు మాకు సహకరిస్తే ఏ దానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పేసి మేము మనవి చేస్తున్నాం. నేను ఒక 20 సంవత్సరాల నుండి దాదాపు నేను లోకల్ స్థానికంగా ఉన్న రాజకీయ స్థానిక సంస్థల వికారాబాద్ జిల్లా దోమ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఐనాపూర్ గ్రామ నివాసి అరిఫ్ పాషాకు చెందిన 3 ఎకరాల భూమిని సర్వే చేయడానికి అర్జీ పెట్టుకోగా నామమాత్రంగా సర్వే చేసి 10,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేయడంతో ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు. కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ప్రేమ్కి 3,000 రూపాయలు ఇస్తుండగా ఏసీబీ అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఎకరాల భూమి కొన్నాడు. ఆ భూమిని సర్వే చేసి సబ్ డివిజన్ చేయడానికి ఒక రిపోర్టు తయారు చేయడానికి 2019లోనే ఒక అప్లికేషన్ పెట్టాడు. అయితే 2019లో పెడితే అప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు సర్వే చేస్తలేదు, రిపోర్ట్ కూడా ఇస్తలేదు. మొన్న రీసెంట్గా మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ గారి ద్వారా చేపిస్తాము, రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఇస్తామని చెప్పింది. దాంతో ఆమె ఫస్ట్ సర్వేయరు 10,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. తర్వాత అప్పుడే ఒక 2,000 రూపాయలు కూడా ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు. మళ్ళీ రీసెంట్గా మళ్ళీ ఇంకా కావాలి రిపోర్ట్ డబ్బులు ఇస్తేనే మీ రిపోర్ట్ని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారికి పంపాలి. ఈ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వికారాబాద్ పంపాలి రిపోర్ట్ని. ఆ రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఏడీ గారికి పంపిస్తామని చెప్పింది. మళ్ళీ 3,000 రూపాయలు ఇస్తేనే పంపిస్తామని చెప్పింది. ఆ 3,000 రూపాయలని ఈరోజు ఆమె ఫోన్ చేస్తే ఆమె ఇక్కడ లేదు. ఫోన్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రేమ్ అని అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయ్ ఉంటాడు,
ఆయనకి ఇచ్చేయండి అని ఆమె ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది. దాంతోనే కంప్లైంట్ హుస్సేన్ గారు. मेरा नाम है SKY हुसैनी, आरिफ पाशा, ఐనాపూర్ విలేజ్. నేను పుట్టింది పెరిగింది ఐనాపూర్లోనే. తర్వాత దోమల చదువుకున్నాను నేను 10th వరకు. దాని తర్వాత 82లో నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను. అంటే ఇప్పుడు మాకు 60 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది, 4 ఫాదర్ది. దానిలో నేను ఇప్పుడు ఏం చేసిన అంటే 3 ఎకరాల ల్యాండ్ నేనే కొన్నా, అలా సపరేట్ కొన్నాను 2018లో. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైందంటే సర్వేకి పెట్టిన 2019 డైరెక్ట్ కార్లో నేను కూడా హైదరాబాద్ వచ్చాను. డైరెక్ట్ స్పాట్ మీదకి వచ్చింది. నియర్లీ 1 o'clock 1:30 సర్వే చేసింది. సర్వే చేసిన తర్వాత మొత్తం 445 సర్వే నెంబర్ 18 acres. 18 acresలో మొత్తం 445 తిరిగి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కొత్తగూడెంలో ప్రజా గర్జన మహాప్రదర్శన కార్యక్రమం జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు బృందా కారత్ హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ భద్రాద్రి జిల్లాలోని పోడు సాగుదారులకు పట్టాలు ఇవ్వాలని, ఫారెస్టు అధికారుల వేధింపులు ఆపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ప్రదర్శనకు జిల్లా నలుమూలల నుంచి వేల సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు. ప్రజా పోరాటాలు ప్రజా పోరాటాలు పోడు భూములకు హక్కు పత్రాలు పోడు భూములకు హక్కు పత్రాలు పోడు భూములకు హక్కు పత్రాలు మనం చూసాం. 14వ లోక్సభలో ఆ రోజున 61 మంది. प्रिय भाइयों और बहनों, कल संविधान दिवस है. कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन पार हुआ, देश भर के लोग कहते हैं हम भी उस परेड में शामिल हैं, लेकिन कल किसानों का उस ऐतिहासिक संघर्ष दिल्ली की सड़कों पर पहुंचकर कल किसानों का ट्रैक्टर परेड होगा दिल्ली की सड़कों पर. ये पहली बार हमारे देश के इतिहास में होने जा रहा है. పరిష్కరించాలని, ఇళ్ల స్థలాల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, ఇంకా గ్రామ సీమల్లో పేదలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలు పరిష్కరించాలనే కోరికతో దాదాపు 10,000 మందికి పైగా తండోపతండాలుగా కదిలి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా సిపిఎం తెలంగాణ కమిటీ. బులెటిన్ ముగించే ముందే హెడ్లైన్స్ మరోసారి. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్. యుద్ధ వీరుల స్మారక స్తూపాన్ని సందర్శించిన ప్రధాని, రక్షణ మంత్రి. తెలంగాణ మిగతా రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది, ప్రశంసించిన తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్. ఏపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణను కీలకంగా భావిస్తుంది, వెల్లడించిన ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్. V3 న్యూస్ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు. జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన చైర్మన్ లయన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సత్యం పేరుతో కొత్త చార్టర్ ప్రారంభం. ఫౌండర్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన లయన్ డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్కారం.